ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ మహావిష్ణువు ధరించిన అవతారాలలో విశిష్టమైనది నారసింహ అవతారం. పిలిస్తే పలికే దైవంగా, భక్తుల మొరలను ఆలకించే ఆపద్బాంధవుడిగా నరసింహస్వామిని చెప్పవచ్చు. ఈరోజు నారసింహ జయంతి. ఈ సందర్భంగా ఆయన కరుణ కటాక్షాలు మనపై కలగాలని కోరుకుంటూ శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. नमो वेंकटेशाय शेषाद्रिनिलयाय च वृषदृग्गोचरायाथ विष्णवे सततं नमः. सदञ्जनगिरीशाय वृषाद्रिपतये नमः. मेरुपुत्रगिरीशाय सरस्वामितटीजुषे कुमाराकल्पसेव्याय वज्रिदृग्विषयाय च सुवर्चलासुतन्यस्तसैनापत्यभराय च रामाय पद्मनाभाय सदा वायुस्तुताय च त्यक्तवैकुण्ठलोकाय गिरिकुञ्जविहारिणे हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने सततं नमः. शङ्खराजन्यनेत्राब्जविषयाय नमो नमः. वसुपरिचरत्रात्रे कृष्णाय सततं नमः. अब्धिकन्यापरिष्वक्तवक्षसे वेङ्कटाय च सनकादिमहायोगि पूजिताय नमो नमः. देवचित्रमुखानन्तदैत्यसङ्घप्रणासिने श्वेतद्वीपवसन्मुक्तपूजिताङ्घ्रियुगाय च शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय च सानुस्थापितताक्षाय ताक्षाचलनिवासिने मायागूढविमानाय गरुडस्कन्धवासिने अनन्तशिरसे नित्यमनन्ताय च ते नमः. अनन्तचरणायाथ श्रीशैलनिलयाय च दामोदराय ते नित्यं नीलमेघनिभाय च ब्रह्मादिदेवदुर्दर्श विश्वरूपाय ते नमः. वैकुण्ठागतसद्धेम विमानान्तर्गताय च अगस्त्याभ्यर्थिताशेषजनदृग्गोचराय च वासुदेवाय हरये तीर्थपञ्चकवासिने वामदेवप्रियायाथ जनकेष्टप्रदाय च मार्कण्डेय महातीर्थजातपुण्यप्रदाय च वाक्पतिब्रह्मदात्रे च चन्द्रलावण्यदायने नारायणनगेशाय ब्रह्मङ्तोत्सवाय च शङ्खचक्रवरानम्रलसत्करतलाय च द्रवन्मृगमदासक्तविग्रहाय नमो नमः. केशवाय नमो नित्यं नित्ययौवनमूर्तये अर्थितार्थप्रदात्रे च विश्वतीर्थागहारिणे तीर्थस्वामि सरस्नाथ जनाभीष्टप्रदायिने कुमारधारिकावासस्कन्धाभीष्टप्रदाय च जानुदग्नसमुद्भूतपोत्रिणे कूर्ममूर्तये किन्नरद्वन्द्वशापान्तप्रदात्रे विभवे नमः. वैघानसमुनिश्रेष्ठपूजिताय नमो नमः. सिंहाचलनिवासाय श्रीमन्नारायणाय च सद्भक्तनीलकण्ठार्च्य नृसिंहाय नमो नमः. कुमुदाक्षगणश्रेष्ठसैनापत्यप्रदाय च दुर्मेधः प्राणहर्त्रे च श्रीधराय नमो नमः. क्षत्रियान्तकरामाय मत्स्यरूपाय ते नमः. पाण्डवारिप्रहर्त्रे च श्रीकराय नमो नमः. उपत्यकाप्रदेशस्थशङ्करध्यातमूर्तये रुक्माब्जसरसीकूललक्ष्मीकृततपस्विने लसल्लक्ष्मीकराम्भोजदत्तकल्हारकस्रजे सालग्रामनिवासाय सुखदृग्गोचराय च नारायणार्थिताशेषजनदृग्विषयाय च मृगयारसिकायाथ वृषभासुरहारिणे अञ्जनागोत्रपतये वृषभाचलवासिने अञ्जनासुतदात्रे च माधवीयागहारिणे प्रियङ्गुप्रियभक्षाय श्वेतकोलवराय च नीलधेनुपयोधारानेकदेहोद्भवाय च शङ्करप्रियमित्राय चोळपुत्रप्रियाय च सुधर्मिणी सुचैतन्यप्रदात्रे मधुघातिने कृष्णाख्यविप्रवेदान्तदेशिकत्वप्रदाय च वराहाचलनाथाय बलभद्राय ते नमः. त्रिविध
त्रिविक्रमाय महते ऋषिकेशाय ते नमः अच्युताय नमो नित्यं नीलाद्रिनिलयाय च नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यमनन्ताय नमो नमः विरिञ्चाभ्यर्थितानीतसौम्यरूपाय ते नमः सुवर्णमुखरीस्नातमनुजाभीष्टदायिने हरायुधजगत्तीर्थसमस्तफलदायिने गोविन्दाय नमो नित्यं श्रीनिवासाय ते नमः अष्टोत्तरशतं नाम्नां चतुर्ध्यानमसान्वितं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं श्रद्धा भक्तिसमन्वितः तस्य श्रीवेङ्कटेशस्तु प्रसन्नो भवति ध्रुवम् अर्चनायां विशेषेण ग्राह्यमष्टोत्तरं शतम् वेङ्कटेशाभिधेययो वेङ्कटाद्रिनिवासिनम् अर्चयेन्नामभिस्तस्य फलं मुक्तिर्न संशयः गोपनीयमिदं स्तोत्रं सर्वेषां सप्रकाशयेत् श्रद्धा भक्तियुजामेव दावयेन्नाम सङ्ग्रहम् इति शेषेण कथितं कपिलाय महात्मने कपिलाख्यमहायोगि सकाशात्तु मया श्रुतम् तदुक्तं भवतामद्य सद्यः प्रीतिकरं हरेः इति श्रीवेङ्कटेश अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు. వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం. శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమః. శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామినే నమో నమః. నారాయణుని దివ్యావతారాల్లో నృసింహావతారం ఒక విశేషమైనటువంటిది. ఇది రామకృష్ణాది అవతారముల వల్లనే పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారం కూడా. నృసింహస్వామికి సంబంధించి ఉపాసనా శాస్త్రం చాలా విస్తరించి ఉన్నది. మన భారతదేశంలో కూడా నృసింహ క్షేత్రాలు చాలా చాలా కనబడుతుంటాయి. ఉత్కళ దేశంలో జగన్నాథ క్షేత్రం కూడా నృసింహ క్షేత్రమే. అలా తెలుగునాట అనేక నృసింహ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. సింహాచల నారసింహస్వామి, వేదాద్రి, అంతర్వేది, యాదగిరి ఇలా చెప్పబడుతున్న నృసింహ క్షేత్రములు చాలా చాలా ఉన్నాయి. అయితే నారసింహ ఉపాసనలో విశేషం ఏంటంటే నృసింహస్వామి భక్తుల అభీష్టాలను నెరవేర్చేటువంటి భక్తవత్సల స్వరూపం. చిన్నవాడైనప్పటికి కూడా జ్ఞానము భక్తి మెండుగా కలిగిన ప్రహ్లాదుని అనుగ్రహించడం కోసం వచ్చాడు కనుక భక్తవాత్సల్యం ప్రకటించిన అవతారం కనుక భక్తవాత్సల్య లక్షణం స్వామిలో బాగా కనబడుతుంది. అందుకే నమస్కరించిన భక్తుల్ని అన్ని ఆపదల నుంచి బయటపెట్టేటువంటి ఉద్ధారక అవతారం నారసింహ అవతారం. ఇక శత్రు సంహారము దుష్ట శిక్షణ చేయడంలో నృసింహస్వామి తత్వం ప్రకటింపబడుతుంటుంది. అందుకు ధర్మానికి జ్ఞానానికి భక్తికి శత్రువులై వాటిని నశింపజేయాలని ప్రయత్నించే దుష్టశక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి దుష్టశక్తులను దునుమాడేది నారసింహ మంత్ర ప్రభావం. అయితే నరసింహస్వామి యొక్క తత్వము చాలా లోతైనటువంటిది. నృసింహతాపిని ఉపనిషత్తు అనే ఉపనిషత్తులో నారసింహ మంత్ర విశేషంతో పాటు సృష్టి స్థితిలయ కారకుడైన పరబ్రహ్మయే నరసింహుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ప్రస్తావన చేశారు. అసలు ఆ రూపమే చాలా దివ్యమైనటువంటిది. కంఠం నుంచి పాదం వరకు నరరూపం, కంఠం పైన సింహవదనం, ఈ రెండూ కలిసి మన నర సింహ అంటున్నాం. కానీ స్వామి ఉద్భవించినటువంటి విశేషాన్ని వర్ణిస్తూ భాగవతంలో సుఖయోగింద్ర చెప్తాడు, న మృగం న మానుషం అన్నాడు. స్తంభే సభాయాం న మృగం న మానుషం, ఇది మృగము కాదు మనుష్యుడు కాదు అన్నాడు. నరసింహం అని మనం అంటూ ఉంటే నరుడు కాదు సింహము కాదు అంటున్నారే, చాలా చిత్రముగా ఉన్నది. అంటే భగవంతుడు నరుడు కాడు సింహము కాడు, కానీ ఆయన అవతరించినప్పుడు నారసింహ రూపంతో కనబడుతున్నాడు. అసలు తత్వం ఏది అంటే రెండూ కాదు, రెండిటికి అతీతమైనటువంటిది. కానీ జగత్తును ఉద్ధరించేటప్పుడు ఆ రెండింటిలో వ్యాపించి రెండిటికి అతీతమైన వాడెవడో వాడు తన రూపాన్ని ప్రకటించాడు. అందుకు రెండింటిలో ఆయనే ఉన్నాడు, కానీ రెండు వికారాలు కూడా ఆయనకి లేవు. ఇక్కడ రెండు అనే శబ్దాన్ని పలుమార్లు వాడాం. ఆ రెండు అనే దాన్ని యోగ భాషలో ద్వంద్వము అని అంటూ ఉంటారు. సృష్టిలో అన్ని ద్వంద్వములే, సుఖము దుఃఖము, చీకటి వెలుగు, పగలు రాత్రి, ఇలాగ ప్రతిదీ ద్వంద్వములే కనబడుతుంటాయి. హిరణ్యకశిపుడు కూడా ద్వంద్వమునే చూశాడు. ఈ ద్వంద్వాల్లో మరణించకూడదు అనుకున్నాడు, కానీ ద్వంద్వాతీతమైన ఒక స్థితి ఉంది, అది ఆ రాక్షసుడికి తెలియలేదు. ఆ ద్వంద్వాతీత స్థితే భగవంతుడు. ఆయన ఎక్కడుంటాడు?
మనం ప్రపంచంలో చూస్తున్న ప్రతి ద్వంద్వముల యందు ఆయన వ్యాపించున్నాడు కనుక ద్వంద్వాలలో ఆయన ఉంటాడు, కానీ ఆయనకి ద్వంద్వములు లేవు. పగల్లోనూ రాత్రిలోనూ కూడా ఆయన ఉన్నాడు, కానీ పగలకు సంబంధించిన వెలుగు, రాత్రికి సంబంధించిన చీకటి ఆయనకు సోకదు. ఆయన లేకపోతే ఆ రెండూ లేవు, ఆయనకి ఆ రెండూ లేవు. ఇది తెలుసుకోవాల్సింది. అలాగే ఆయన లేకపోతే శీతం లేదు, ఉష్ణము లేదు, కానీ శీతోష్ణాది వికారాలకు ఆయన అతీతుడు. అప్పుడు మనం ఎలా చూడాలి అంటే కనబడుతున్న ద్వంద్వముల్లో ఉన్నవాడిని చూడాలి. అప్పుడు ఆయన నిర్వికారుడే, వేటికి అంటనివాడే ఉన్నాడు కనుక ఆయన మనం ఉపాసన చేయడం మొదలు పెడితే మనం కూడా ద్వంద్వముల్ని దాటి అతీతత్వాన్ని తెలుసుకోగలం. ఇది తాత్వికంగా నరసింహతత్వం అంత గొప్పది. అందుకే వేదాంత జ్ఞానం మెండుగా కలిగినటువంటి యోగులు నృసింహోపాసన గొప్పగా చేశారు. ఎందువల్ల అంటే ద్వంద్వాతీతమైన స్థితిలో ఉండే పరబ్రహ్మ స్వరూపమే నృసింహుడు. ఆయన ఎక్కడో లేడయ్యా, ద్వంద్వములుగా కనబడుతున్న ఈ విశ్వములోనే వ్యాపించి ఉన్నాడు గనక ఈ విషయం అద్భుతంగా ప్రస్తావన చేయబడుతున్నది. అందుకే జ్ఞానభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడి నృసింహుని సాక్షాత్కరింపజేసుకున్నాడు. జ్ఞానం ఎప్పుడు ద్వంద్వాతీతమే. అక్కడ హిరణ్యకశిపుడు ద్వంద్వాలను చూస్తున్నాడు, ప్రహ్లాదుడు ద్వంద్వముల్లో వ్యాపించిన ద్వంద్వాతీతుడిని చూస్తున్నాడు. అదే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఘర్షణ. ఎంత చెప్పినా హిరణ్యకశిపునికి అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే ద్వంద్వముల్లో ద్వంద్వాతీతుడు అనేది ఎంతో సాధన చేస్తే కానీ అర్థం కాని విషయం. హిరణ్యకశిపుడు కేవలం భౌతిక దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు. ఇప్పటి నాగరికతకు ప్రతీక హిరణ్యకశిపుడు. భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచమే సత్యం అనుకుంటూ భౌతికమైన ప్రపంచంలో కనబడే ద్వంద్వములే నిత్యం అనుకుంటూ ఎవడుంటాడో వాడు హిరణ్యకశిపుడు. వాడికి ఈ ద్వంద్వ జగత్తులో వ్యాపించుతూ దీనికి అతీతులైన జగన్నాథుడు ఉన్నాడినైనా అంటే అర్థం కాదు కనుకనే ఎంత చెప్పినా విశ్వసించలేదు. అప్పుడు ద్వంద్వముల్లో ఉన్న ద్వంద్వాతీతుడు ద్వంద్వములు కలిపిన ఏకరూపంతో వ్యక్తమయ్యాడు. అదే నరసింహ రూపము అని చెప్పబడుతున్నది. అందుకే పగలు కాదు, రాత్రి కాదు, అది సంధ్యాకాలం. వెలుగు చీకటి రెండూ లేనటువంటి మసక కాంతి. ఆ సమయంలో నరుడు మృగము కానిటువంటి నారసింహ రూపము. అటువంటి రూపంతో ఆవిర్భవించి ప్రాణమున్నవి ప్రాణము లేనివి అని నిర్ధారించలేని గోళ్లతో ఇంట బయట కాని గుమ్మములో హిరణ్యకశిపుని సంహరించాడు స్వామి. అంటే ద్వంద్వములు మాత్రమే చూస్తున్నటువంటి హిరణ్యకశిపునికి ఈ ద్వంద్వముల కంటను ఒకానొక స్థితిని చూపించాడు భగవానుడు. కనుకనే తాత్వికమైనటువంటి లక్షణం చాలా ఉంది నరసింహస్వామిలో. కేవలం నమస్కరించా మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు అనేది కేవలం సామాన్య స్థితి. ఇంకా లోతుగా ఆలోచిస్తే నరసింహతత్వం ఇంత అద్భుతంగా కనబడుతున్నది. నృసింహావతారానికి సద్యోజాత అవతారము, సంధ్యావతారము, వైద్యుతావతారము అని ప్రధానంగా 3 రకాలుగా పేర్కొంది శాస్త్రం. సంధ్యాకాలంలో ఉద్భవించాడు కనుక సంధ్యావతారం. మన సంధ్యావందనం సంధ్యోపాసన అని చేస్తుంటాం. సంధ్యస్థితి ఎంత గొప్పది అంటే అటుకి ఇటుకి మధ్యలో ఉంటుంది. ఆ లక్షణము ఈ లక్షణము రెండూ ఉండవు, కానీ 2 లక్షణాలు ఉన్నట్లుగా కనబడుతుంది. అది సంధ్యాస్థితి. అంటే ద్వంద్వాతీత స్థితే సంధ్యాస్థితి. అది మాటలతో వర్ణించినంత తేలిక కాదు. ఆ స్థితి అర్థం కావాలంటే సమ్యక్ ధ్యానం ఉండాలి. సమ్యక్ ధ్యానమే సంధ్య. అలాంటి సంపూర్ణమైన ధ్యానస్థితిలో అనుభవానికి వచ్చే భగవతత్వమే నృసింహుడు. అందుకని సంధ్యావతారం చెప్పబడుతున్నాడు. ఇక వైద్యుతావతారం, ఒక విద్యుత్తు ఉద్భవించినట్టు ఉద్భవించాడు వైద్యుత్. అది వైద్యుతావతారం. అక్కడికక్కడే అప్పటికప్పుడు ఉద్భవించాడు కనుక సజ్జోజాత అవతారం. ఇంకొక విధంగా సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మతత్వమే నేను రుజువు చేశాడు కనుక అది పరిపూర్ణ అవతారం, పరబ్రహ్మావతారం. ఇన్ని కారణముల చేతనే అటువంటి నృసింహతత్వాన్ని ఎవరైతే ఆరాధన చేస్తారో వాళ్ళకి ఐహికమైనటువంటి కష్టాలు తొలగి సుఖాలు లభించడమే కాకుండా క్రమంగా అజ్ఞానం తొలగి జ్ఞానము మోక్షము లభిస్తుంది. ఆ కారణం చేతనే జ్ఞానభక్తిని ప్రబోధించిన యోగులు స్వామివారి యొక్క కారుణ్యాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ ఉపాసన చేశారు. అది లక్ష్మీ నృసింహ మమదేహి కరావలంబం అంటే శంకర భగవత్పాల్ వారు ప్రార్థన చేశారు. సంసారము నుంచి ఉద్ధరించి జ్ఞానంతో ముక్తినిచ్చేవాడే నృసింహస్వామి అని భగవత్పాల్ వారు దర్శిస్తే జ్ఞానభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడు దాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకున్నాడు. అటువంటి నృసింహస్వామి మన సనాతన ధర్మాన్ని భారతదేశాన్ని కాపాడుగాక. స్వస్తి. వైశాఖ మాసం విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం. అనంత చరణాయాథ శ్రీశైల నిలయాయ చ బ్రహ్మాదిదేవ దుర్దర్శ విశ్వరూపాయతే నమః. వైశాఖంలో అనంతునిగా శ్రీమన్నారాయణుని మనం కీర్తించుకునేటువంటి సందర్భంలో పఠించుకోదగినటువంటి మరొక శ్లోకం ఇది. అనంత చరణాయాథ. ఆ స్వామి యొక్క రూపాన్ని మనం కనుక భావించుకున్నట్లయితే ఆయన యొక్క పాదాలు అనంతములు. చరణము అంటే పాదం అని అర్థం. కనుక అనంత పాదములు కలిగినటువంటి మహామహిమాన్వితమైనటువంటి మహనీయ మూర్తి ఆ నారాయణ స్వామి. కనుక
అనంత చరణాయాథ అంటున్నారు. అదేవిధంగా ఆయన యొక్క శరీరం ఏమిటంటే వేదములే అనేటువంటి మరొక భావన ఉన్నది. కనుక వేదములకు అనంత చరణములు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వేద చరణములన్నీ స్వామివారి చరణములే, వేదం శరీరం కనుక ఆ విధంగా చూసినా సరే అనంత చరణాయాథ అని చెప్తున్నారు. శ్రీశైల నిలయాయ చ, శైలములు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా శ్రీశైలం అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవియే అక్కడ వెలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి సంపదలకు నిలయమైనటువంటి సమస్త విధములైన వైభవాలకు కూడా ఆశ్రయమైనటువంటి కొండ. అందుకనే తిరుమల అన్నాం. ఆ తిరుమల అన్నది శ్రీశైలం అన్నది రెండు ఒకటి. కనుక అంత పవిత్రమైనటువంటి ఆ శ్రీశైలంలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి స్వామి. శ్రీశైల నిలయాయ చ బ్రహ్మాదిదేవ దుర్దర్శ అంటే బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి దేవతలు అంటే అష్టదిక్పాలకులు కావచ్చు, నవగ్రహాలు కావచ్చు, అష్టవసువులు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే బ్రహ్మతో పాటు ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా వీరందరూ చూద్దామంటే అర్థమయ్యేటువంటి రూపం కాదు. మానవులు అందరూ సాధారణంగా అనుకుంటూ ఉంటాం దేవుడు ఉంటే మాకు కనబడచ్చు కదా అని చెప్పేసి. దేవతలకే చూడడానికి శక్యం కానటువంటి స్వరూపం అది. కనుక మన ఈ చర్మచక్షువులకి ఆయన కనబడటం అంటే కుదిరేటువంటి పని కాదు. కనుకనే మనం నిరంతరం భక్తితో ఉపాసన చేసినట్లయితే మన అంతఃకరణాలు శుద్ధమవుతాయి. అంతఃకరణాలు మనోబుద్ధ్యహంకారాలు శుద్ధమైనప్పుడు ఒక దివ్యత్వాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. ఆ దివ్యత్వాన్ని పొందగలిగినట్లయితే ఆ దివ్య చక్షువులతోటి స్వామి యొక్క ఆ తత్వాన్ని మనం గ్రహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి బ్రహ్మాది దేవతలకు కూడా కల్మషమైనటువంటి తమ అధికారాల పట్ల వ్యామోహంతో వారు కనుక చూడాలనుకుంటే ఈ రూపం కనబడేటువంటిది కాదు. అందుకోసం అని చెప్పేసి మనకు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే బ్రహ్మాదిదేవ దుర్దర్శ. ఆ బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా చూడడానికి శక్యం కానటువంటి ఏమిటది అంటే విశ్వరూపాయ తే నమః. నీ యొక్క రూపం విశ్వస్వరూపమే నీ రూపం. విశ్వం ఎంత వ్యాప్తము అంటే మన యొక్క కనులు ఎంతవరకు వ్యాపిస్తున్నాయో అంతవరకు మాత్రమే విశ్వం లేదు. మన కనులు కూడా చూడడానికి శక్యం కానంత విస్తృతంగా విశ్వం వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది. ఆ విశ్వం ఎటువంటిదంటే బ్రహ్మగారికి కనబడేటువంటి విశ్వం బ్రహ్మాండం. అటువంటి బ్రహ్మాండాలు అనంతకోటిగా ఉన్నాయి. ఆ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను కూడా ఆక్రమించి వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది ఈయన యొక్క విశ్వస్వరూపం. అందుకని విశ్వమూర్తి అంటే అది. కనుక అటువంటి విశ్వమూర్తిగా అనంతునిగా మనం భావించుకుని ఈయన్ని కనుక ఉపాసించినట్లయితే ఆ రూపాన్ని కూడా చూడగలమేమో. దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది ఈ వైశాఖ మాసంలో అనంతతత్వాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోదగినటువంటి ఒక విశేషం. వైశాఖ మాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది. మరి ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం. ఈరోజు ఏప్రిల్ 28వ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ వసంత ఋతువులో వైశాఖ మాసంలో శుక్లపక్షంలో త్రయోదశి తిథి హస్త నక్షత్రం శనివారం. ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి. త్రయోదశి అనేటువంటిది కుబేరప్రియమైనటువంటి తిథి, శివప్రియమైనటువంటి తిథి కూడా. అయితే శనివారంతో కలిసి వచ్చింది కాబట్టి శని త్రయోదశి అని పేరు. ఈ శని త్రయోదశి చాలా పవిత్రమైనటువంటి సందర్భం అన్నమాట. ఇక్కడ మనం చేయదగినటువంటి ఒక విధి ఏమిటంటే పరమశివునికి ఈ శని త్రయోదశి నాడు తైలాభిషేకం చేసినట్లయితే ఎన్నో రకాలైనటువంటి దోషాలను పోగొట్టి చక్కటి ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తుని కలుగజేస్తుందట. ఇది ఒక విశేషం. ఇక స్థానికమైనటువంటి విశేషాల్లోకి పెడితే శ్రీ నాగులాపురం వేదనారాయణ స్వామి వారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురారోపణం ఈరోజు జరుగుతుంది. అలాగే తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క వసంతోత్సవం మనకు ఈరోజు ప్రారంభమవుతున్నది.
శ్రీ నృసింహ జయంతి. సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క దశావతారాలు ప్రధానమైనటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి అవతారాలు అయితే మత్స్య కూర్మ వరాహ పర్యంతం కూడా ఆయన నరరూపాన్ని ధరించలేదు. కానీ నృసింహ రూపంలో సగం నరునిగా సగం సింహంగా కనబడి లోకానికి అద్భుతమైనటువంటి ఒక అనుభూతిని కలుగజేసేటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైన విచిత్రమైనటువంటి రూపాన్ని ఆయన ధరించారు. రాక్షసులందరికీ భయంకరమైనటువంటి స్వరూపం. భక్తులందరూ కూడా ఆయన దృష్టిలో ప్రహ్లాదులే కనుక భక్తులందరికీ కూడా చాలా చక్కటి సౌమ్యమైన స్వరూపం నృసింహ స్వరూపం. ఆ నృసింహ జయంతి ఈ రోజునే. అలాగే మాతృశ్రీ తరిగొండ వేంగమాంబ యొక్క జయంతి కూడా ఈ రోజునే. ఆ తల్లి కవయిత్రిగా స్వామివారి యొక్క కీర్తనలు ఎన్ని చేశారో మనకు తెలుసును. ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు. నారాయణ నమో నమో నరసింహ నమో నమో గోపాల నమో నమో గోవింద నమో నమో ఆ గగనం ఈ భువనం సర్వం హరియే సర్వం హరియే ఆనందదాయకం హరిగానమే గిరిధర గోపాల హరే గోవింద కృష్ణ హరే. ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.